یہ دجالی فتنہ ہے. نظر کیوں نہیں آیا جو وہ حکیم سعید نے 96 میں کہا یہ پلان تھا یہودیوں کا. حکیم سعید کے بعد ڈاکٹر اسرار نے کہا ایسا شخص زانی حرامی بیٹی کا باپ اس کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہے جس پہ سرور کائنات بیٹھے ریاست مدینہ کے پہلے سربراہ, اور اس کے بعد آپ اس کو بٹھا دیا. آپ کو اس وقت یاد نہیں آیا کہ آپ نے ایک یہودی ایجنٹ کو اپنی گود میں بٹھا لیا؟ ایک لڑکی جو ہے ایما سارجنٹ اس کو مالش کرتی ہے اور سپروائڈ کرتی ہے. تو یہ نبیوں کی ٹریننگ ہے. نعوذ باللہ. نہیں, مجھے عمران خان کا خونی رشتہ دار ان کا سر قلم کرے. جسٹس آصف سعید کھوسا نے اس پہ ٹھپا لگا دیا کہ یہ صادق, یہ زانی, یہ ہر بیٹی کا باپ صادق اور امین ہے. آصف سعید کھوسا کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. علماء محراب و ممبر کے جو محافظ ہیں, فضل الرحمان ہو, سراج الحق ہو, اچک زئی ہو, یہ کس کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں؟ ایک زانی اور حرامی بیٹی کے باپ کو. لعنت ہے ان تمام علماء پہ. وہ صحافی نہیں, وہ خنزیر ہیں جو دین محمد کو کس ترازو پہ تولتے ہیں. لعنت ہے تم عمران خان سن لینا, سن تو لے. ہاشمی صاحب, ہماری 3 نسلیں وہ مسلمان نہیں رہی. اگر عمران خان کو اگر شریعت کے مطابق سزا دی جائے تو سنساری ہے. السلام علیکم ناظرین, امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں حسان ہاشمی. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں انہوں نے پاکستان بنتے ہوئے بھی دیکھا, پاکستان ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا, پاکستان کی جنگیں بھی لڑی, پاکستان کے ہر طرح کے حالات کو دیکھا. اور آج آپ جانتے ہی ہیں ایک بڑا اہم مہینہ ہے, تو اس حوالے سے بہت سارے چیلنجز جہاں پاکستان سامنا کر رہا ہے وہیں بہت ساری کامیابی بھی پاکستان نے سمیٹی ہیں. ان کے اس تجربے کے حوالے سے ان سے ہی ہم جانیں گے کہ رائٹ ناؤ پاکستان کا سب سے زیادہ ایسا دور کون سا ہے جس میں سب سے زیادہ نقصان ہوا, یا سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا. ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شکریہ. سوال آپ نے سن لیا. اس مملکت خدازاد 83 سال میں آپ نے بڑا کچھ دیکھا ہے. میں نے جو کچھ دیکھا ہے, اور میں جنگیں بھی لڑی, میں نے اپنا ہائیسٹ لیول پہ چیف بننے کے لیے بھی کمپیٹ کیا, سفارتکاری بھی کی, اور تھوڑی سی سیاست بھی کی. میں 47 میں 14 اگست جب بنا تھا جلندھر ایسٹ پنجاب میں تھا. ٹھیک ہے. اور وہ تو اناؤنس بھی 15 کو ہوا تھا. تقسیم جو ہے بر صغیر کی تو 17 کو عید تھی, 17 کا. تو ہم عید پڑھنے کے لیے 1947 کی بات کر رہے ہیں. تو میں جلندھر سے 15-16 میل دور ہمارا قصبہ تھا آدم پور, جہاں مودی نے پریس کانفرنس کی تھی, وہاں سے 1 میل جنوب میں. اچھا. تو میں والد کے ساتھ چھوٹا جو ہوں, نکر شکر گیٹس پہن کے گیا, کی تیاری کر کے آگے گئے. ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, آگے لوگ بھاگ رہے تھے اور حملہ ہو گیا سکھوں کا, آگ لگی ہوئی ہے, یہ ہے وہ, میں رو رہا ہوں. اور والد کبھی وائرلیس والے کے پاس جا رہے, کبھی ٹرک ہے, لوگ اس میں کوئی حکا پھینک رہا ہے, کوئی بزرگوں کو پھینک رہا ہے, کوئی ٹرنک پھینک رہا ہے, اور والد ایک ایک جگہ پہ جا کے کہہ رہے ہو اچھے بندیاں نہیں, جگہ نہیں, تسی حکے سٹ رہے ہو. ٹو کٹ دا اسٹوری, وہ ہمارا پہلا 14 اگست تھا. اب پھر میں 61 میں نیوی جوائن کرتا ہوں, اور دیکھیں میرا خاندان جو ہے وہ بھی سارا فوجی, والد کرنل, بھائی کرنل, بیٹا F-16 پائلٹ, میرا سسر جو ہے وہ PA-46 بریگیڈیئر سعید حبیب اللہ سے بھی سینئر. اور اس کے بعد 96 میں کمپیٹ کرتا ہوں چیف کے لیے, نہیں بنتا ہوں, لالی پاپ دے کے سفیر بھیج دیا جاتا ہوں ٹیونس میں. بالکل ٹھیک, وہاں پہ. تو مجھے یہ اب میں بیٹھتا ہوں, جب بیٹھتا ہوں تو آفٹر 83 ایئرس, میں آفٹر 83 ایئر, تو میں نے جب وہ فلیش بیک ہوتا ہے, تو سب سے پہلے جو سوال ہے جس کا مجھے ابھی تک جواب صحیح نہیں ملا, کچھ ملا ہے لیکن, کہ بھائی ہم وہاں سے اٹھ کے کیوں آئے. اچھا. ہاں دیکھا نا آپ. اگر تو اس کا جواب جو تھا میرے اس وقت دادا نے اور تایا وغیرہ ابا نے دیا تھا کہ بھائی اگر ہم ادھر رہتے تو یا تو گھوڑے کا قانون مانتے یا ہندو کا قانون مانتے. ہم تو اپنے آقا سرور کائنات کا قانون ماننے کے لیے بیٹے ادھر آئے. ہم تو سونے محمد عربی کا قانون مانا گئے. تو میرے ذہن میں ابھی کس کی ہے سلیٹ. ٹھیک. میرے لیے وہ آئین کیا ہے, وہ کتاب ہے قرآن مجید. ہمارا آئین قرآن مجید ہے. جو ڈی این اے بلڈ ہو رہا ہے, جو میں نے ماں کا دودھ پیا ہے, اس میں کیا ہے وہ, کہ ہمارا آئین کیا ہے, قرآن پاک. ٹھیک ہے. اور میرا سب سے جو ہے کہ کیا
کیا جب جیسے فرماتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کو، اپنی بزنس کو، اپنے بچوں کو، اولاد کو، حتیٰ کہ اپنے یعنی جان کو بھی حضور سے عزیز رکھتے ہو تو آپ کا ایمان مکمل ہے۔ حضرت عمر جب سے تک نہیں رکھتے تب تک مکمل نہیں ہے۔ ہم حضرت عمر سے حضور نے پوچھا کہ مجھے کتنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا سوائے اپنی جان پہ سب قربان۔ اس نے کہا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس نے کہا میری جان قربان، اب مکمل ہوا۔ تو بھائی صاحب، میں ہاشمی صاحب، میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے، تو آج کا دن میرے لیے تو جیسے مرضی آپ کہہ لیں کہ جنرل صاحب ہیں، وہ ہیں، بھائی میں تو میری جو لائلٹی ہے، میری پہلی لائلٹی جو ہے وہ کس سے ہے؟ کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے۔ یعنی اگر ہم آپ کی بات کو مطلب سمرائز کریں تو مختصر یہ کہ 78 سالوں میں ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لا، ایز اے لائف، کوڈ آف لائف ہمیں ادھر امپلیمنٹ کرنی چاہیے تھی۔ وعدہ کیا تھا نا، آیا دو قومی نظریہ ہے، یہ بھائی یہ درخت ہے، یہ کھڑا ہے، درخت کھڑا تھا۔ اب یہ جب سے بڑا جھٹکا ملا کہ دین محمد پہ حملہ ہو گیا۔ اچھا، یعنی کہ کیسے؟ اس لیے کہ جو حکیم سعید نے 96 میں کہا کہ ایک یہ یہودی جو ہیں ہمارے ایک بچے کو پکڑ کے اور وہ یوز کریں گے، اور وہ جو ہے وہ روتھ چائلڈ، وہ جو بھی ہے عمران خان کی بات، عمران خان کے، تو اس کو جب دوسرا جھٹکا مجھے لگا، میں ٹیونس میں سفیر تھا، اچھا، اور جس کے گھر میں رہا تھا ڈاکٹر، وہ ہوسٹ تھا حکیم سعید کا ٹیونس میں۔ جب ایک دفعہ حکیم سعید وہاں پہ ایسٹرن میڈیسن کے لیے گئے تھے لیکچر دینے، تو وہ ہوسٹ تھا۔ تو اس وقت انہیں کیسے حکیم سعید صاحب کو پتہ لگ گیا کہ اتنا بیفور ٹائم؟ ابھی آپ دیکھنا، وہ تو دیکھیں اب 96 میں یہ پتہ چلا، 96 میں انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی، سفرے جاپان ہے، اس کتاب میں میں نے خود پڑھا ہے۔ یعنی ابھی دور دور تک عمران خان کا کوئی پتہ نہیں تھا، ابھی کوئی پتہ نہیں، ابھی جو ہے، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تیار کر کے لانچ ہونے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اب انہوں نے، اور اگلے سال حکیم سعید قتل ہو جاتے ہیں۔ اوئے ہوئے، وہ جھٹکا تھا مجھے۔ اچھا، یہ آپ نے کوریلیٹ کیا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بولنے کی وجہ سے؟ اب دیکھیں، اب یہ جھٹکا، اب میرا جسم جو ہے وہ بڑا بے چین ہے۔ جی جی جی، اس لیے جب 99 میں پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا، مجھے دوبارہ سفیر بنا دیا، تو میں نے کہا بھاڑ میں جاؤ، میں نہیں بنتا۔ میں نے کہا یہ جو جھٹکے پڑ رہے ہیں ملک کو۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ حکیم سعید کے بعد ڈاکٹر اسرار نے کہا، ہاں، ڈاکٹر اسرار صاحب کے، اور پھر ڈاکٹر اسرار نے مجھے بلا کے، میں نہیں جانتا تھا ڈاکٹر اسرار۔ اچھا، یعنی پہلے یہ جو ہے عمران خان کو 2004 میں میرے پاس آیا، ایک جو ایئر مارشل میرے پاس لے کے آیا اور میری گود میں بٹھا دیا اس کو، عمران خان کو۔ اچھا، اور میں نے اس کو سنبھالا، اس کو جو ہے کوئی نہیں جب جانتا تھا، اس کو بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ آپ کو اس وقت یاد نہیں آیا کہ حکیم محمد سعید صاحب نے اس بارے میں یہ بات کہہ چکے ہیں اور آپ نے یہودی ایجنٹ کو اپنی گود میں بٹھا لیا؟ آپ بتائیے نا کہ اس وقت آپ کی عمر ہے، میری جو عمر تھی، جی جی، اس میں آپ کے سارے دانشور، سارے آپ کے ملا، ساری آپ کی اسلامی جماعتیں، سارے آپ کا میڈیا اس کو ہیرو بنا رہا ہے۔ ورلڈ کپ کو آپ نے یعنی مکہ مدینہ سے بھی اوپر کر دیا، قرآن سے اوپر کر دیا۔ جی جی، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ واقعی ورلڈ کپ، ٹھیک ہے، آپ یعنی بہکاوے میں آ گئے یا باتوں میں آ گئے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب اس نے جو میرے اوپر جو ریئلی جو ایٹم بم پھینکا، وہ جب اس نے ایک باراکو میں ایک تقریر کی، اب میں وائس چیئرمین ہوں یعنی کہ پی ٹی آئی کا، اس نے ایک تقریر کی باراکو میں کہ میں تو صادق اور امین ہوں، کیونکہ اب تو مجھے سپریم کورٹ نے بھی ٹھپا لگا دیا، تو میں ٹوٹ ہی گیا اس دن ٹوٹ گئے بھائی۔ اب ایٹم بم کے آگے میں کیسے رکوں کہ جب میری بیس ہے، آپ کا درخت ہے۔ آپ کو برا کیوں لگا کہ وہ صادق؟ اس وقت تک تو آپ کے سامنے چیزیں نہیں تھی نا وہ والی، آپ وائس چیئرمین تھے، آپ کے چیئرمین کو اب آپ نے بڑا میری دکھ تھی، کیونکہ میرا صادق اور امین تھا کون؟ سرور کائنات کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یس یس، اب وہ میرا اتنا جھٹکا لگا کہ میری روٹس کٹ گئیں۔ آپ بدزن ہو گئے عمران خان سے؟ نہیں، پھر آپ میں اس ریاست سے بدزن ہو گیا جو سرور کائنات کے دین پہ نام پہ بنائی گئی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا ایسا شخص زانی اور
हरामी बेटी का बाप, हलाल और हराम की बात हो रही है। जी जी बिल्कुल सही है। तो वो जो है, अगर वो उस कुर्सी पे बिठा दिया गया है जिस पे आप माज़र देखें, जिस पे सरवरे कायनात बैठे, रियासत मदीना के पहले बिल्कुल, सरबराह, फिर हज़रत अबू बकर बैठे, फिर उस उमर बैठे, हज़रत उस्मान बैठे, हज़रत अली बैठे, और फिर हज़रत हसन बैठे, और उसके बाद आप इसको बिठा दिया। हाँ। तो मैंने कहा या अल्लाह, ये लोग कैसे हैं? ये लोग मुसलमान हैं, ये ला इलाहा पढ़ते हैं। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। अच्छा, आप बीच में ना एक बात भूल गए जो आप बताना चाह रहे थे, वो आपके ذہن سے نکل گئی کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی بلایا تھا آپ کو۔ میں نے اس کے بعد بلایا نا، اس کے بعد بلایا تھا جب میں نے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا پھر ڈاکٹر اسرار جب میں نے چھوڑا، گود میں کس نے لیا؟ جنرل پاشا نے۔ مینار پاکستان پہ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور مجھے تب پتا چلا کہ جب میں چڑھتا ہوں مینار پاکستان پہ، میں وائس چیئرمین ہوں، تو میرا نام کٹا ہوا ہے ادھر۔ یہ جو ہے میں نے وہاں پنجابی میں تقریر کی عمران خان کے آنے سے پہلے۔ اور اس سے بھی بڑا جھٹکا جب سپریم کورٹ نے جسٹس آصف سعید کھوسا نے اس پہ ٹھپا لگا دیا کہ یہ صادق اور یہ مردود، یہ زانی، یہ حرامی بیٹی کا باپ صادق اور امین ہے۔ اچھا، ہمارے جتنا کہ آپ کے جذبات ہیں اتنے ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، کسی کے دل میں تکلیف نہیں ہوئی آپ کو؟ اب یہ دیکھیں، نیچرلی تو وہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ بیٹے ابھی میں علماء سے دیکھیں نا، آپ مثلا یہ میڈیا کے بندے ہیں، آپ اس کے محافظ ہیں، کیمرے کے اور سب کے۔ علماء محراب و ممبر کے جو محافظ ہیں، آج دیکھ لیں کہ چاہے فضل الرحمان ہو، سراج الحق ہو، جماعت اسلامی ہو، وحدت المسلمین ہو، اچک زئی ہو، یا کوئی سب جو ہیں، آپ یہ جو ہیں یہ سنی تحریک ہو، یہ کس کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں؟ یہ جماعت دین اللہ کا فروغ، یہ قرآن اور حدیث کی باتیں کرتے ہیں، اور ایک مسجد گرا دی جائے اگر ناجائز بنی ہوئی ہے تو اس پہ یہ آفت مچاتے ہیں اور لٹھ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں؟ اس کو ایک زانی اور حرامی بیٹی کے باپ کو۔ تو لعنت ہے ان تمام علماء پہ، لعنت ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک وہ عالم جنہیں ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں ہم، جو عمران خان کے آنے سے کئی سال پہلے جان جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار نے مجھے خود بلایا۔ ہاں، ڈاکٹر اسرار صاحب نے، اور میری ایک ہی میٹنگ ہوئی ان سے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ایک پی ٹی آئی میں تھے جو ڈاکٹر اسرار کے فین بھی تھے، ان کے کیا کہا انہوں نے آپ سے؟ انہوں نے کہا اگلے ہفتے آپ کھانا، اس نے کہا یہ نہیں بتایا ڈاکٹر اسرار آ رہے ہیں۔ اچھا۔ انہوں نے کہا اگلے ہفتے اجمل صاحب کھانا میرے ساتھ کھائیے۔ میں نے کہا ہوں گا۔ ان کا میری بیٹی کی شادی تھی، اچھا، تو میں خصہ اس میں اس کا خصہ لے رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کدھر ہیں آپ؟ میں نے کہا میں خصہ ہوں۔ وہ آپ کو تو آنا تھا۔ میں بھاگا گیا۔ اب میں بھاگا گیا کہ لوگ ہوں گے وہاں بہت سارے، میں معافی مانگوں گا اور معذرت کروں گا۔ دروازہ کھولا تو خالی ڈاکٹر اسرار اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ اور وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، ٹانگیں ان کی معذور ہو چکی۔ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا لگا ہوا تھا، انہوں نے کہا کھانا دوبارہ گرم کراؤ۔ 2 گھنٹے بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب سے میرا گفتگو ہوئی۔ اچھا۔ کیونکہ میں ڈاکٹر اسرار سے بھی اختلاف کر رہا تھا۔ اچھا، کیا خاص اس فتنے کے بارے میں بات ہوئی؟ نٹ شیل ہے، میں چونکہ پنجاب کا پی ٹی آئی کا صدر تھا، بعد میں سینٹر میں چلا گیا، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل بھی بنا، اس کے بعد میں وائس چیئرمین بھی بنا۔ انہوں نے کہا ایڈمل صاحب اینو بندے دا پتر بناؤ۔ ان کا تو ایک بڑا مشہور بیان ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ یار وہ دیکھا، اس نے کہا ہے، دیکھا یہ ابھرتا ہوا ستارہ تھا، اور پہلی سلامی 5000 پاؤنڈ ملے گی یا کتنے پاؤنڈ ملے گی، یہ ان کا تھا۔ اب وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہے اور عالم اسلام کا یہ ہمیں یہ بچہ ہے جو اس ٹریک پہ رہے گا۔ کون سا ٹریک؟ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب ڈاکٹر اسرار احمد بھی ٹریپ ہو گئے تھے۔ اچھا، بعد میں ڈسپوائنٹڈ۔ اچھا، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ لیکن یہ بندہ ایجنٹ ہے، اس سے کیوں امید لگا رہے ہیں کہ وہ ٹریک ٹھیک رکھے؟ دیکھو بیٹے، بقول ان کے اس کو آج کتنے سالوں کے بعد آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اوپنلی کہ ایجنٹ ہے۔ میں نے اس کو 2010 میں چھوڑا، 11 میں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ آج کتنے سال لگے مجھے یہ بات آپ کو باور کرانے میں؟ تو آپ اس وقت دیکھیں کہ جب مولوی حضرات، جب طارق جمیل، سراج الحق،
फजलुर रहमान। तारिक जमील तो सबसे ज्यादा उनके लिए वो भाई दोस्त है ना। आप मुझे बताइए कि वो जो महराब मेंबर के मुहाफिज हुए, उन्होंने महराब मेंबर और दीन अल्लाह को किस तरह बर्बाद किया। आपका तजर्बा क्या कहता है कि तारिक जमील साहब जैसा इतना जबरदस्त आलिम दीन वो ये जालिम है, ये देखिए बेटे, क्यों नजर नहीं आया? मिसाल है, ये बदमाश टोला है। नहीं आलिम है यार, बात सुनो, आलम तो मैं कहता हूँ शैतान से बड़ा आलम कौन होगा। अच्छा, और एक बस्ती हो सकता है में वो पहचान ना पाए हो इनको। आप मेरे हाशमी साहब, जी जी, अल्लाह ताला ने ये एक जो रवायत है या हदीस है, जो ये एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़लाँ बस्ती को उलट दो, तो उन्होंने फरमाया, ये खालमन डॉक्टर इसरार का ही बयान है कि या अल्लाह, उसमें तो एक ऐसा जाहिद और आलम है जो पलक झपने में भी आपकी जो है हमदो सना से गाफिल नहीं होता। उन्होंने कहा पहला उसी पे उल्टो। लेकिन ये यहाँ इसलिए फिट नहीं होती क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें तो हमारे मौलाना तारिक जमील साहब तो इनके साथ कदम ब कदम थे, गवाही दे रहे थे और इनके साथ चल रहे थे और उम्मत को मुत्तहिद कर रहे थे इन पर। मतलब आप अगर इसे इस अंदाज में देखेंगे, वो लाताल्लुक नहीं थे। अगर उम्मत को जी, अगर इमरान खान पर मुत्तहिद कर रहे थे, अगर उम्मत को इमरान खान पे मुत्तहिद कर रहे थे, तो उनको सोचना चाहिए था कि वो इमरान खान जो मिसाल देता है हज़रत उमर की, कि लोगों ने उसका पकड़ के कहा ड्रेस, कि तो एक चादर आई थी सबके लिए, तुम्हारा ड्रेस कहाँ से बन गया, तो उनके बेटे ने गवाही दी कि मैंने दी। तो उस उम्र का जो है उनको पूछना चाहिए था कि इमरान खान तुम्हारी बेटी है, अगर नहीं है तो एक 50 रुपए का एफिडेविट दे दो कि मेरी नहीं है, अगर है तो कबूल हो। तो क्या ये आलम थे और ये क्या आलम है? दूसरा उनसे पूछा जा रहा है कि आपने ये इतनी जायदाद कैसे बनाई? आप ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। जी जी, बताएं। आप मुझे बताएं, ये जो आलम है, जो दीनों महराबों मेंबर के मुहाफिज हैं, जी जी, इनको क्या इमरान खान को ये मशवरा देना चाहिए था? ये कि इन्होंने क्या कहा, अल्लाह बख्शने वाला है। और ये कितने खबीस हैं कि ये अल्लाह से सुपर अल्लाह हो गए हैं। अगर अल्लाह बख्शने वाला जो है अगर होता तो सरवरे कायनात से बढ़ के और कौन हकदार थे बख्शवाने के लिए। बिल्कुल, यानी अगर एक नौजवान जोड़े को वो संसार करवा रहे हैं तो उनको नहीं पता था कि अल्लाह बख्शने वाला है। हाँ। तो ये अपने आप को, यानी सजा को, जजा को इम्प्लीमेंट जो अल्लाह ने कहा है, जो अल्लाह ने कहा है आपको उसकी सजा, और फिर देखिए ना कि उसका अजर कितना मिलता है। हाँ। फिर एक मेरे जैसे शोधे ने कहा, तो आपकी इस बात से तो मुझे पता लग रहा है कि अगर इमरान खान को अगर शरीयत के मुताबिक सजा दी जाए तो संसारी है। देखिए, अगर तो वो नई शादी कोड़े हैं, लेकिन नहीं शादीशुदा तो है ना। नहीं उस देखो ना, अगर फर्ज कर लें, मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ टेक्निकली। और फिर जो है अगर आपको यहाँ सज़ा मिलती तो मेरे जैसे एक शोधे ने कहा हजूर से नंबर बनाने के लिए, खस कम जहाँ बाग, अच्छा है हम गुनाह से पाक हो गए। तो सरवरे कायनात ने क्या फरमाया, जितनी इसने नेकियां वो तुम सब पे बखेर दूं तो फिर भी बच जाए। हाँ, जिन्हें संसारी से सजा हुई थी, क्योंकि वो इतना पाक हो गया कि खातून थी। बल्कि अब ये इसका मतलब है कि दीन मोहम्मद की जो सजाएं दुनिया में हैं वो इम्प्लीमेंट करनी है। बाकी अल्लाह मियां जिसको मर्जी माफ़ कर। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट आपने जो पॉइंट उठाया, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, ये बात दिल को लगती है कि हमारा आइन जो है दर हकीकत कुरान है और कुरान से ही सारी कॉम्प्लें फूटती हैं और हदीस और सही हदीस और सुन्नत है, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक जुमला बोला कि पिछले दिनों एक जो इस्लामाबाद में मस्जिद का मामला या मदरसे का मामला हुआ, तो उस पर उलमा इकराम बहुत ज़्यादा उनके दिल टूटे थे या परेशान थे। बकवास करते हैं, वो उलमा नहीं है, वो जुल्मा है। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, क्योंकि नहीं, मैं जब हजूर की मौजूदगी में मस्जिद ज़रार को ढाया गया, मदीना में जब हजूर बाहर थे, उनकी गैर मौजूदगी में किसी शरारती लोगों ने एक और मस्जिद बना दी, मस्जिद नबवी के अलावा, कि बहुत दूर है। हम तो उसका असर क्या पड़ता कि दो खुतबे होते, एक तरफ नबी बोल रहा है, एक तरफ कोई और बोल रहा है, ठीक है। तो हजूर ने आके उस मस्जिद को ढा दिया। अच्छा, यानी कि वो रेगुलर मस्जिद नहीं थी, शरारतन थी। अगर आपका रियासत मदीना में अगर कोई मसलन कोई प्लान था अल्लाह का, अल्लाह के नबी ने अगर और मस्जिद नहीं बनाने दी, तो फिर मस्जिद ज़रार को क्यों ढाते? और फिर ये ना कहते ये अल्लाह का घर है।
یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ علماء محمد کا دین نہیں پہنچا رہے ہیں. وہ تو حضرت جب مسجد نبوی بھی اب جب خریدی گئی, زمین خریدی گئی تھی, زمین خریدی گئی تھی صاحب, میں یہاں پہ نہ عالم ہوں نہ میں, یہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا, یہ سارے جو ہیں بکے ہوئے, ان کے آباء و اجداد بکے ہوئے. اتنا بات سنیں, بات ہم کر رہے ہیں نبی کے معاملے میں. تو ہم انہیں جگا تو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے جگہ کے. میں یہ بتائیے کہ سرور کائنات کی تضحیق کوئی کر لے, عمران خان کر لے, روضہ رسول پہ جا کے کر لے, اور اس کے مجمع میں یہ لوگ کھڑے ہو کے کر لیں کہ یا تو آمنہ کا جو ہے آمنہ اور عبداللہ جو یا وہ افسر ہیں یا اس کے ہیں, اور تم لوگوں کو اور میرے کہنے پہ آپ کو وٹ چڑھتا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں, کیوں اتنی بڑی بات برداشت ہو رہی ہے, کیوں؟ تو مجھے بتائیں نا, یہ ملا کیوں سوال ہے نا. ہاں تو پھر مجھے بتائیے کہ اچھا, میں آپ سے نا اب اسی بات پہ چند چیزیں رکھنے لگا ہوں ود ریفرنس. کچھ دوستوں نے نا مجھے خاص طور پہ کہا تھا کہ ایڈمن صاحب سے آپ نے ان پر رائے لینی ہے. اچھا دوست ناظرین, میں ایڈمن صاحب نے چونکہ بات کی, دیکھیں سب سے بڑا ہماری زندگی میں ہمارے پہ فرض ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینا ہے, اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینا ہے, اور دین محمدی نے ہمیں یہی سکھایا اور بتایا. اچھا ایڈمن صاحب, عمران خان صاحب نے بڑا اوپنلی یہ ایک تاثر دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی تربیت میں ہوں, مجھے اللہ تربیت کر رہا ہے, میرا اگر آپ ساتھ نہیں دو گے تو آپ سے اللہ پوچھے گا. ایمان نہیں تھا اللہ میں, اللہ کو ہدایت کرتا ہوں, اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا مجھے گرمی نہیں لگے گی. غلطی سے اس نے مجھے انسان بنا دیا. میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ان کی سیرت سے آپ کو بھی آزاد کروں. میں سمجھتا تھا کہ اللہ مجھے بھی ایک مشکل وقت سے گزار رہا ہے, میری تیاری کروا رہا ہے جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے سرور کائنات کی جو تربیت ہوئی وہ واقف ہے ساری دنیا. دیکھیے کہ جب مکے والوں نے نہیں بات مانی, طائف کے پتھراؤ ہوا, جوتیاں خون سے بھر گئیں, حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں پٹ ملا دوں ان پہاڑوں کے, انہوں نے کہا نہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان کو مکے سے شہر بدل کر دیا, اور وہ ایک گھاٹی میں 3 سال, یعنی بنو ہاشم پورا گھرانہ 3 سال, جس میں کہ عبد المطلب بھی, ابو طالب بھی, اور وہ خدیجۃ الکبریٰ بھی شامل ہیں, وہ 3 سال اس گھاٹی میں رہے جہاں سوائے پتھروں کے اور کچھ نہیں تھا. اور جب بچے بلبلاتے روتے تھے تو ان کے بڑے جو تھے, گھر والے جو تھے, مائیں جو ہے, وہ ہانڈی میں سوکھا چمڑا ڈال کے, پانی ڈال کے گھماتی تھی کہ پک رہا ہے کھانا. تو یہ ٹریننگ تھی سرور کائنات کی. اپنے آپ سے اس طرح ملایا کہ جیسے اللہ نبی کی تربیت کر رہا ہے. سن لیں, جی تو یہ تو اللہ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, یہ تو اللہ کی ٹریننگ. اور اس کی ٹریننگ کیا ہے کہ اس کا پٹھا کھچ گیا ہے, اور ضیاء الحق نے اس کو جو ہے نا ٹھپکی دے کے, اور اس کے گھر والوں نے اس کو ایک اپارٹمنٹ لے لیا ہے لندن میں, اور اس کو 6 مہینے یا 6 ہفتے کے لیے ریسٹ ہے. اور وہاں پہ ایک لڑکی جو ہے ایما سارجنٹ, وہ جو ہے ایما سارجنٹ اس کو مالش کرتی ہے, اس کی جو سب چیزیں کھلاتی ہے, پلاتی ہے, مالش کرتی ہے, اور پرووائڈ کرتی ہے. اچھا جی ہاں, اور جسمانی لذت بھی دیتی ہے, لذت اس کو دیتی ہے نا, اور خود بھی, اور اس کے بدلے میں گرل فرینڈ ایز اے بوائے فرینڈ اور ریلیشن شپ لائک دیٹ. اچھا میں یہاں پہ ہوں نا, مجھے سو کرے. اچھا, اگر میں نے کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں تو مجھے سو کرو, تم لوگ سو کرو. ہاں نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اول تو یہ دیکھیے. اچھا اب یہاں اگلی پہ آ جاتے ہیں. اچھا یہ بالکل یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا میں تو یہ نبیوں کی ٹریننگ ہے. نعوذ باللہ, نہیں مجھے بتائیے, نہیں نا, یہ تو مجھے بتائیے کہ کیوں ہوا, میں یہ تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے عالم یہ برداشت کیسے ہو گیا اس پاکستان میں, یہ پیر فقیر, یہ پیر زادے, اب میں آگے کیسے برداشت ہو گیا, برداشت کیسے ہو گیا؟ یہ میرے خیال توبہ کرنا چاہیے, تجدید ایمان کرنا چاہیے میرے خیال, جنہوں نے بھی برداشت کیا, جنہوں نے بھی برداشت کیا. ابھی آپ نے پتہ کیا ہے, یہ جو قوم ہے پاکستانی, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب حضرت موسیٰ کے قوم نے بچڑا بنا کے کی تھی تو اجتماعی سزا کیا ملی تھی کہ جو اس میں انوالو ہوئے ہیں ان کا خونی رشتہ دار ان کا سر قلم کرے. یہ پاکستان کی قوم پہ اپلیکیبل ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا اگلی بات, اب دیکھیں ایک اور کلپ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اس کلپ کے اندر ایک نوجوان ہے, وہ کہتا ہے, اب اسی بات سے کنٹینیوٹی ہوتی ہے اب آگے, کیونکہ دیکھیں ان نوجوانوں کا بھی قصور نہیں ہے, ان کو اس طرف لایا گیا ہے. جس طرح آپ بہک گئے تھے اس طرح آج کا نوجوان بھی بہکا ہوا, ان کا قصور نہیں ہے. اچھا وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری تربیت کر رہا ہے, یہ ہماری جنگ لڑ رہا ہے, ہم اس پر مر گئے تو سمجھو ہم نبی پہ مر گئے. یہ بات
क्लिप में बताया गया। वो हमें सिखा रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, उसी का उम्मती खड़ा है, उसी का गुलाम खड़ा है, उसी पर मरेंगे, समझो नबी पाक के ऊपर मर गए हम। अब इस पे क्या कमेंट करेंगे? आप देखिए कि जो एक जानी बेटी के बाप, चंदा चोर, और जिसका पास्ट यानी कि उसकी रेपुटेशन क्या है बदकारी की, जो उसको नबी के साथ कंपेयर, लानत है उस पे, लानत है उस क्लिप बनाने वाले पे, और लानत है उसको जारी करने वाले पे, और लानत है उसका ये जो है नौजवानों में देखें एक और क्लिप, अगर एक मौलवी नौजवान- साहब हैं वो कह रहे हैं, चूंकि जी। हम नामूस की बात कर रहे हैं ना, ये सरीहन वो गुस्ताखियां हैं जो कि खुली गुस्ताखियां तो फिर आप मुझे हाशमी साहब क्यों रोकते मैं हैं? सिर्फ एक फिर बात- मुझे बताएं कि ये दाढ़ियां और ये महराब चल किधर सुनिए, गए? मैं वही बताने लगा हूं, हो सकता है किसी की भी आंखें खुल जाए, क्योंकि सांस की टूटने तक की देरी है, उसके बाद अल्लाह ने जवाब तो लेना ही लेना है। अच्छा, अब इसमें एक मौलवी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे मेरा कुरान, सुन्नत और हदीस जन्नत में शायद ना लेके जा सके, लेकिन ये ज़रूर मुझे जिस रास्ते पे ये लेके जा रहा है, ये मुझे जन्नत में लेके जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? ये दज्जाली फितना है, और फितने के फितने होते हैं। वो जो है, वो जो भी दाढ़ी वाला है, उसने ना सिर्फ कुरान और नबी पाक की तस्दीक की, बल्कि उसने हम सब पे जूता मार रहा है कि तुम हो नबी के गुलाम, और ये हराम, ये जो है आप ये ऐसी हुकूमत और ऐसी जो साहब इक़्तिदार हैं, वो इन जैसों को पिस्ते बादाम खिला रहे हैं, यानी इन जैसों को देसी मुर्गा, देसी मुर्गे खिला रहे देसी हैं। बकरा तो भी। लानत तो इन पे भी बनती है ना बिल्कुल सही है, अल्लाह ताला की ज़ात ने इंशाल्लाह हर एक से पूछना है, भाई, लानत तो इन पे भी अल्लाह ने बनती हर है। एक से पूछना है, तो अल्लाह ने हर एक से पूछना जो है। इनको हाँ। इसको मिला के खा रहे हैं, और जो ऐसे मौलवी हैं, उनको उनके ऊपर क्यों नहीं ताज़ीरात लगती? अच्छा, एक और मैं आपके सामने बात रखना चाह रहा हूँ। एक बड़ी ही बदबूदार खातून है, वो नाउज़ुबिल्लाह कहती है कि जो ये इमरान खान है, ये वक्त में मतलब ऐसे ही जैसे नबी है, और इसके जो बदबूदार क्या उसे कहते हैं, फॉलोअर है, नाउज़ुबिल्लाह साहब हैं। अच्छा, अब मैं मकसद ये है कि उस औरत ने जो बात की है, वो इतनी बड़ी बात है, और हम वो हजम करके इतना नॉर्मलाइज कैसे हो गए सारा कुछ? उन्होंने नबी का साथ दिया, हक का साथ दिया, यजीदों से लड़े हैं, तो उनके साथ जो दोस्त खड़े थे उनको ही सहाबा इकराम कहते हैं। इमरान खान के साथ शहीद जो भी होगा, उसकी राह में जो शहीद होगा, वो पाकिस्तान का सिपा सालार भी होगा, शहीद भी कहलाएगा और सहाबा भी कहलाएगा। मतलब तौहीन रिसालत इतनी नॉर्मलाइज होगी पाकिस्तान में। देखिए, बात ये है कि जब मैं डॉक्टर साहब से ये बातों में पता चला कि ये जो दज्जाली फितना है, हाँ। ये कोई आज का नहीं बोया गया है, अब वक्त नहीं है, वो कभी फिर बात करेंगे। जी। ये दज्जाली फितने हैं जिनको ख़रीदा गया यहूदों निसारा ने, कादियानियों ने ख़रीद करके, और उनको ये दज्जाल क्या है? दज्जाल होता है धोखा देना। यानी शराब क्या है? आप सड़क पे जा रहे हैं गर्मियों में और लगता है पानी है सड़क पे, तो वो शराब है। तो ये ऐसे एलिमेंट जो हैं, यानी आप तो ये देख लें कि यानी खुलफाए राशिदीन में से वो भी ऐसे कमबख्त लोग हैं जो उनके ऊपर जो हैं वो बहतान लगाते हैं। और यानी कि आप देखें कि सरवरे कायनात की जो हिफाजत करके मदीना लाने वाला जो है अबू बकर सिद्दीक, वो काबिल कबूल नहीं है। हज़रत उमर, जिसके मुतल्लिक हुजूर का फरमान है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता, वो काबिल कबूल नहीं है। सर, मैं तो उस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ जिस मोहब्बत का आज हम इजहार कर रहे हैं। हम अपनी मोहब्बत इतनी मुनाफिक क्यों? आपका वजूद, मेरा वजूद, मेरे बच्चों का वजूद जो है, हम यहाँ पे क्यों हमने ये बनाया कि हम जो है मोहम्मद को मानने वालों की रियासत है। हम यहाँ बात करते हैं माइनॉरिटी के हकूक़ क्या है, और ये तुम्हारा जो है ना, अब मैं सब माइनॉरिटी को जो इस्लाम ने हक दिए, आज हम मेजॉरिटी को कौन सा हकूक़ मिल रहा है? मतलब तो मैं कहता हूँ मेजॉरिटी के हकूक़ किधर है? बिल्कुल ठीक है। अब एक और नहीं, मेरा पॉइंट नहीं ले रहे। हाँ। मेरा मेजॉरिटी का हकूक़ है तज़हीक़ के नबी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारा हक है। तो मेरा हक किधर है? ये हक किसने देना है? ये किधर है स्टेट? ये अदलिया क्या कर रही है? ये मेरा हक क्यों मार रही है? अदलिया का ये जो है, क्या कुरान आइन से ऊपर है या नहीं? आपने तहरीक स्टार्ट की है एक, मैंने 5 अगस्त को जो अचकज़ई साहब ने, PTI ने, और ये जो इसकी जो हैं ये दज्जाली जमातें,
जो इसको फॉलोअर हैं, फजलुर रहमान हो या फजलुर रहमान तो खिलाफ है इनके वैसे। आप मुनाफकत कर रहे हो। अच्छा चलें ठीक है, आगे चलें। आप खासी मुनाफकत कर रहे हैं, ना करें, क्योंकि जब आप उसको कभी जिसको वो डीजल कह के पुकारे, डीजल तो बहुत छोटी बात है, यहाँ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही है, छोड़ दें वो तो बहुत छोटी लोग बात है। वो बेगैरत हैं, दफा करें वो जो इसके पीछे इसके बावजूद बातें कोई भी है, कोई भी है, कोई भी है। देखिए बात ये है कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो हकूक है मेजॉरिटी के, और फिर जो हमारा कोड क्या, जब रियासत मदीना बनी थी बेटे हाशमी साहब, आप सुन लें, आप जब रियासत मदीना बनी थी तो उस वक्त हमारा जो आइन क्या था, कुरान या कोई और डॉक्यूमेंट है? नहीं। कोई इस्लाम में कोई और डॉक्यूमेंट है क्या? रियासत मदीना में जब ज़कात ली जा रही थी, बेशक कुरान है, कुरान था ना, तो कुरान के ऊपर ये जो हमने आइन गोड़े के कानून पे बना के रखा है, ये आइन के अंदर बाकायदा ऐसी बहुत सारी शिक्कें हैं जो कुरान के से अखज़ की गई हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। आप ये भी तो देखें ना। तो आप मुझे बताएं, अब मैं आपको ये कहते हैं कि बड़े बड़े ये जज हैं एचिसोनियन हैं, क्योंकि इमरान खान भी एचिसोनियन है, इसलिए इनके जो है ना, इसलिए इन्होंने बेचा है दीन, अदलिया ने बेचा है। इस पर सो मोटो होना चाहिए वैसे आपके सो मोटो क्यों नहीं होना चाहिए? ये कैसे एक जानी और एक बदकार के ऊपर ठप्पा लगाते हैं? क्यों नहीं सो मोटो होना? जिसने सादिक अमीन करार दी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आसफ सईद खोसा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, शरीयत कोर्ट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया का जो अदलिया है, मैं कहता हूँ अफरीदी साहब, अगर टांगों में जान है और दिल में मोहम्मद का दर्द है तो सुबह मोटो लो इंशाल्लाह भाई। आप आर्टिकल 2A को क्यों नहीं नाफिज करते? आर्टिकल 2 to 7A को क्यों नहीं नाफिज करते? अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा। अब यही से मैं बात चूंकि कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं वो बात नहीं कर रहा जो कुरान और हदीस की उन इंतहाई बारीकियों की तरफ जाती है, जिसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए एक कोर्स करना पड़ता है। मैं तो 2 + 2 = 4, 3 + 2 = 6 और 4 + 4 = 8, एक जाहिल से जाहिल इंसान जो समझता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताएं, इमरान खान ने नॉर्मलाइज़ किया कॉन्सर्ट मिजाज को, डांस को, गाने को। यहाँ वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र कर रहे हैं, तुमने फ़ारूक का जिक्र कर रहे हैं, और उससे पहले एक भरपूर एक डांस का माहौल है, लड़के लड़कियाँ डांस कर रहे हैं और बारीक कपड़े और अंदर के अंडरगारमेंट्स नज़र आ रहे हैं लड़कियों के। तो इतनी ओपन आप उन मुक़द्दस शख्सियात का जिक्र करते हुए इस उरियानियत और फहाशी जिसे इतना नॉर्मलाइज कर लिया कि पार्ट बना दिया, ये दज्जाली फितना है। नजर क्यों नहीं आया? ये दज्जाली फितना है, और जो इसके सहूलतकार हैं अदलिया है, अल्लाह मीडिया है। अल्लाह पकड़ेगा? नहीं, ये अल्लाह पकड़ेगा, अदलिया है। ओए, अल्लाह से बच जाएंगे क्या? आप देखें कि हमारे कितने बेईमान और बदमाश अदलिया और मीडिया है कि यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई करते हैं? गोरे का। और ये रियासत को क्या कहते हैं? रियासत मदीना। आप देखें, आप मुझे रियासत मदीना तो सानी इसने नाम लिया। नहीं, वो तो देखें गारे सौर पर आपको पता है वॉल चॉकिंग की इन लोगों ने जाके। और आप मुझे बताइए हाशमी साहब, आपका प्रोग्राम ना मुकम्मल होगा ना टाइम है। आपका बताया कि 30 साल के बाद रियासत मदीना तो किसी ने नहीं क्लेम किया कि हमने बनाई है। बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, बनी उमैया आए, बनी अब्बास आए, स्पेन के मुसलमान आए, और ऑटमन एम्पायर आई, मुगल आई, किसी को जरूरत हुई? ये प्लान था यहूदियों का कि हमने रियासत मदीना को, रियासत मदीना को जो है हमने तबाह करना, इन्हीं के बंदे के हाथे हमने उसको तबाह करना। और मैं यहाँ आपको ऐड करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब के आने से पहले तक जितनी तौहीन नॉर्मलाइज आहिस्ता आहिस्ता पॉइजन करके हमारे अंदर डाली गई है, इमरान खान के आने से पहले उसका अशर भी तस्वुर नहीं किया जा सकता था। डू यू एग्री? यार मैं कहता हूँ एग्री। ये जो है ये ऐसे है जैसे एक जहर का पहले आप आहिस्ता आहिस्ता यूज टू कर रहे हैं। इसने आके इंजेक्शन लगा दिया। हाँ। तूफान बदतमीजी, और सबसे पहले हमारा कल्चर, हमारा मुआशरा, हमारा इस्लामी माहौल, जो इज्जत और आंख की शर्म थी वो निकाल दी। और लफ्ज़ नंगा कितना इसने नॉर्मलाइज किया, हर बात में नंगा नंगा आप नंगा। देखें, और ये मौलवी और ये मुल्ला और ये जमातें
जो इसके पीछे लगी हुई हैं, बहक गई हैं यानी अभी, कितने में आ गई ना फिर? ये बहक गए, इतने बच्चे हैं, ये इतनी इतनी दाढ़ियां हैं, इतने इतने ठीपे हैं, और ये बच्चे हैं बहक गए हैं। बहक जाते हैं इंसान तो, फिर बहक ही जाता है। आप, अच्छा चलें, एक और इम्पोर्टेंट बात। मैं आपको फिर बहुत ठीक है। सख्ती से, ओके सर, बहक नहीं, ये बेगैरत है, ये बेचा है इन्होंने अपने आप को। अल्लाह ताला हिदायत दे जी। अच्छा, अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात, चूँकि ये बात ऐसी है जो कि मैं समझता हूँ कि हम ख़ास नीयत के साथ अपने नौजवानों के लिए और अपने कल क़यामत के दिन अल्लाह के हजूर अपना जवाब देने के लिए जो हमारे इख्तियार में था हम वो कर रहे हैं। अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पर ये है, इसका एंड रिज़ल्ट क्या? देखें, आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में, मैं ये नहीं समझता, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि कोई गुस्ताखी करे, क्योंकि आपने जिस तरह जिक्र किया कि आहिस्ता आहिस्ता इसे नॉर्मलाइज़ किया गया है, साजिश हुई। अब इससे हमें वापस भी तो करना है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, ये उम्मत का मसला है, पूरी उम्मत ही खामोश है। ये हाशमी साहब, हमारी 3 नस्लें जो हैं वो मुसलमान नहीं रहीं। अब उनको जो माँ जिसके पेट में जो है बच्चा अभी, अगर वो माँ ही दीन मोहम्मद को नहीं मानती है, तरबियत क्या करेगी बच्चे के? बेटे बात सुने, आपको पता है कि आपके जिस्म में कितनी रूहें होती हैं? माजरत है, आपके बड़े बड़े ये उलमा दाढ़ियों वाले जो है ना, हमारे जिस्म में हमें बताया जाता है एक ही रूह होती है, एक ही रूह होती नहीं। अच्छा, हमारे जिस्म में 2 रूहें होती हैं। अच्छा, वो कैसे? एक तो रूह है जो कल्ब में 4 महीने के बाद अल्लाह ताला अपने फरिश्ते के ज़रिए डाल के जब आपकी धड़कन स्टार्ट करता है, ठीक है, वो अमर अल्लाह हो गया और वो रूह हो गई। ठीक है। और दूसरी रूह इश्क मोहम्मद की मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं। मुसलमान इमरान खान को लॉन्च किया गया है कि इस उम्मत मुसलमान में ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद उसके बदन से निकालो। आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया, आपने समंदर को, ये है वो। और ये मेरे ख्याल से हर बंदे को सोचने की जरूरत है। वो सहाफ़ी, ये बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, ये इमरान खान के गुण गाते हैं, वो सहाफ़ी नहीं, मैं अब उनका वो खंजीर हैं जो दीन मोहम्मद को किस तराजू पे तोलते हैं, सेकुलर, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, लेफ्टिस्ट, फलानी। और तुम देखो ना बेटे, बात सुने, बोतल कोका कोला की है, तुम उसमें लस्सी ढूंढ रहे हो। यानी कितने ये नजर नहीं आता। इंटेलेक्चुअली बेईमान है तुम्हारा मीडिया इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। आप मुझे बताइए कि अगर ये केले का दरख्त है और मैं इसमें आम की मिसालें दूं तो चलेगा? नहीं। तो ये मिसालें, ओ ये आज़ादी राय, ओ आज़ादी सहाफ़त, वही कौन सी रियासत, कौन से दीन इस्लाम में आज़ादी रियाय है? इमरान खान कहते हैं जी इन राइटिंग मेरे से लिखवा लो, अस्तगफिरुल्लाह, मेरे मुंह में खाक, लेकिन वो कह रहे हैं इन राइटिंग मेरे लिखवा लो, पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, नाउज़ुबिल्लाह। वो 4 कहता है, 5 कहता है, क्योंकि उसको भेजा है उसलिए, और वो उसने अचीव कर लिया है। आज हमारे घरों में इतनी पोलराइजेशन हो गई है, आज हमारे सूबों में पोलराइजेशन, क्योंकि हम असबियत के मारे हुए हैं। अगर तेरा रंग चिट्टा जैसे तू ज़्यादा बड़ा चौधरी है, हम असबियत के मारे हैं। खसूसन ये पश्तून, ये पठान, इनको असबियत की मार पड़ी हुई है। यानी ये मोहम्मद की ग़ुलामी को नहीं बड़ा समझते, ये बनी इसराइल का हिस्सा होने को बड़ा समझते हैं। और जब अल्लाह ने कांटा लगा दिया बनी इसराइल पे, तो तुम कहाँ से चौधरी बने हो? अच्छा, मुझे अब ये बताएं ना कि इस वक्त हम आज के नौजवान को पैगाम देना चाह रहे हैं। देखो बेटे, एक छोटी सी बात, बड़ी एक है की बन देता हूँ, इसकी की है जी। आपके आज के नौजवान को, आज के उलमा को, दानिशवरों को, मीडिया को, जो इस रास्ते पे नहीं चलता, उनकी गर्दनें उड़ाओ। क्योंकि हमने मैं एक नेवी का एक एडमिरल हूँ, अगर मेरा एक बंदा जो है वो जहाज़ इधर जा रहा है और वो उसको मोड़ के पत्थरों में ले जाता है, तो मैं 500 आदमियों की जाने रिस्क पे ले लूँ? एक ही है, आपने या तो इस्लाम पे, आपने सिर्फ ला इलाहा नहीं, इस्लाम हो गए, मुसलमान हो गए, ला इलाहा पढ़ लिया, आपने उसके जो कानून हैं, जो मसला क़यामत को अगर आप मानते नहीं तो वो इस्लाम कैसा? भाई हमारा आपका कहना है कि चंद लोगों को लटका दिया जाए? ओ भाई, लटकाने लिए वो दज्जाली फितने हैं, वो ख्वारिज के साथी हैं। ठीक है। और ये देखो ना, अगर सरवर कायनात मक्का में नाफिज नहीं कर सके तो उन्होंने घर छोड़ दिया।
क्या सर्वे कायनात मदीना मक्का में नहीं वापस रह सकते थे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमने जो गलती कर रहे हैं, अभी हमारे माँ बाप बच्चे जो हैं उनको जो है आपके हिस्ट्री, आपका दीन नहीं पढ़ाया जा रहा है। हाँ। अगर आप सोचें कि हम जो सर हम हिस्ट्री की क्या, हम तो इस वक्त जिस मामले में से गुजर रहे हैं हम रोज क्या सुनते हैं। अब छोटी बात है, इधर भारत ने हमला किया, आपके 5 लाउड स्पीकर लगा के, इधर भारत ने हमला किया, इधर पाकिस्तान के अंदर से बैठ के भारत की जंग लड़ी जा रही है। आज क्या सुन रहे हैं आप पटियाला से कि वो 300 आदमी जमा हो गए और ये जुलाब लग गए हैं फलाने हुक्मरान को, और फलाने ये सियासतदान चाहता है कि उसको निकाल दिया जाए। लानत है इस हुकूमत पे, इस क्या करना चाहिए फिर establishment इमरान पे। खान का, क्या करना चाहिए? इसका वही करना चाहिए कि इसके हाथ पांव जो है बांध के इसको जेल में सड़ने देना चाहिए। तो वो तो ऑलरेडी मतलब जेल में ही है। हाँ, ये ऑलरेडी है। पिस्ते बादाम तुमने कभी खाए हैं? अच्छा हाँ। कभी काजू, कभी आपको पिस्ते? पता है उन्होंने क्या पूरी ब्रांडिंग की है और बहुत ट्रेंड चलाया कि जो इमरान खान का सॉलिड बेस है ना, नंबर 104। सुन तो लेना, लानत है तुम इमरान खान 804 सुन लेना, बनाने वाले सुन तो पे। ले। आप देखें इमरान खान का सॉलिड वेस्ट कहते हैं जी, उधर वो पानी नहीं वो देते। जो है ये बीबियां खाएंगी ना। अच्छा, ये बीबियां उसको आइसक्रीम के साथ मिक्स करके खाएंगी। मुझे लगता है कि ये हमारी जो आइंदा बेका भी बेटियां हैं करेगा। ना, हाँ। जो अपने आप को एक दुपट्टा ले लेती हैं जब अजान होती है, ये उस वेस्ट को उसका जो है ना बर्गर बना के खाएंगी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और इस सिलसिले में क्लिप है भी जिसमें नौजवान कह रहा है कि मैं इनको अस्तगफिरुल्लाह, मैं दोहराना नहीं चाहता। बहरहाल मैं आपका हाशमी साहब, हाँ। आपका मीडिया अब जो पीटीए है, का क्या करना है सर? पीटीए का क्या करना है? बहुत बड़ी जमात है Why पार्लियामेंट it में, has not been banned? क्या बैन कर दें? क्यों ना बैन किया? क्या अब्दुल्ला बिन अबी को इजाजत दी गई थी कि अपना तो वो तशहीर करे? क्या अबू जहल को इजाजत दी गई थी कि वो आके मदीना में बोधम मचाए? तो बैन कर करना दीजिए, चाहिए। बैन कर दीजिए फिर। बिल्कुल बैन करो, जूते मारो इनको। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब। और ये दिल की बातें हैं, कोई इनकी लालच नहीं। और सबसे बड़ी मैंने बात- जी जी 5 अगस्त को ये इनके मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लॉन्च की है, ये इन्होंने लॉन्च की है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन। और मैंने ऐ मेरे भाइयों, बेटियों, बच्चों और मेरे मुसलमान जो अपने आप को दीन मोहम्मद का पैरोकार, सुन लो, मैंने लॉन्च की है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ातमुल नबीयीन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और इन सारी बातों को बस आप सुनने और अपनी इस्लाह करें। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।